IMF نے باثر طبقات کی اصل آمدنی زرعی شعبے میں چھپانے کی نشاندہی کر دی ہے۔ ایک اور لعنت، یہ بھی تیسری خبر، یہ پہلی 2-3 خبروں جیسی ہی ہے۔ یہ بدماشی روز اول سے چل رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابیاں اپنی جگہ، ناکامیاں بھی بہت۔ اس کا لینڈ ریفارمز کا، اور بات سنو ہندوستان نے کیا کیا تھا، بات پہ بڑے شرم نہیں آتی؟ اچھا، لینڈ ریفارم سے لے کے بھٹو کا سرداری نظام کے خاتمے والا خواب، میرے پاس پروونشل کوآرڈینیشن کی تمام پبلیکیشنز کا چارٹ تھا، گریڈ 18 تھوک کے آ گیا۔ میں نے کہا تو گندا سارا بھٹو کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ سرداری نظام کے خاتمے پہ لکھیں، ان بٹوین دا لائنز میں نے سارا کچھ لگ دیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ I was a kid. I was in my 20s. مجھے پتا تھا یہ بکواس ہے، سرداری نظام کا خاتمہ، وہ نہیں ہوا۔ لینڈ ریفارمز کرو۔ اچھا، دوسری بات، عوام کان کھول کے سن رہے ہیں، یہ زراعت کے آڑ میں یہ جو کھابے کھاتے ہیں اور جو ٹیکس بچاتے ہیں، مجھ سے جس چیز کی چاہو قسم لے لو، یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بہت بڑی بدماشی ہو رہی ہے۔ وجہ ہے یہ اس وقت تھا زراعت جب اس طرح کے گیت چلتے تھے، پتہ ہے کیا ہے؟ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے۔ اوے اب یہ زراعت نہیں ہے۔ ایگریکلچر کو دنیا میں ایگری بزنس یا ایگری انڈسٹری کہتے ہیں، یہ لفظ متروک ہو چکا ہے، ہم جیسے گھٹیا لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اٹ از این انڈسٹری، یہ بزنس ہے، یہ انڈسٹری ہے۔ منافقو، اس کو بزنس اور انڈسٹری سمجھو۔ یہ باقی جہاں دینا ہوتا ہے ٹیکس، وہ بھی اپنی ایگریکلچر انکم میں ڈال کے یہ سارا۔ اور بات سنو، اوقات، جب پاکستان میں نیا نیا ٹریکٹر آیا، مجھے خود پتا ہے، مجھے تب سمجھ نہیں تھی کہ جی گوریاں دی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ذرا اندازہ لاؤ، ڈے ون تو تھنکنگ دیکھو کیسی بیمار ہے۔ کیا کہ یہ ٹریکٹر ہماری زمینوں کو جلا دیں گے۔ اب وہ تو سارا کچھ ہی میکنائزڈ ہے، پیوٹل سسٹم ہے، ٹریکٹرز ہیں، فلانا ہے، ٹمکانا ہے۔ خدا کا خوف کرو، گرین ہاؤسز ہیں، پانی کی ایریگیشن کا سارا کچھ ہی، ہائیبرڈ بیج ہے، پتہ نہیں ہر جگہ۔ کھادیں کہاں ہوتی تھی آج سے 50-70-100 سال پہلے؟ بتاؤ مجھے۔ یہ یوریے موریے یہ علیحدہ کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں نا دو منہی، ایک سپنی ہوتی ہے، پتہ نہیں میتھ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن دو منہی، دو منہوں والی جو ناگن ہے، یہ 100 منہوں والی ناگن ہے۔ کس فرنٹ پہ؟ یہ میں ہمارے جو تھے، مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، شبر زیدی صاحب، ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، انہوں نے کوئی کوشش کی کچھ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی، فلانا کرنے کی، گھنڈے پہنچ گئے، توندے پہنچ گئیں، ختم ہو گئی بات۔ تو اب یہ یہاں رولز، ریگولیشنز، لاز، بائی لاز، ٹیکنیشن، یہ سارا ٹیکسیشن وغیرہ ساری دوسری انڈسٹریز جیسی۔ اور یاد رکھو، جس بندے کے پاس بہت زمین ہے وہ ہل چلا رہا ہے، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کمبائن ہارویسٹرز، ہارویسٹنگ کب؟ دیکھو بات سنو، کیا ہوتا تھا کہ جی آپ کی کو 2-4 پیلی ہیں، 10 ہیں میری ہیں، فاروق صاحب کی ہیں، اطہر صاحب کی ہیں، گندم پک گئی ہے، ہم اکٹھے ہو کے آپ کے کھیت میں کٹائی کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یہ ہوتا تھا۔ اب ہارویسٹنگ ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں زراعت، بکواس کرتے ہیں۔ اٹ از بزنس، اٹ از انڈسٹری۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پرانی خبروں کا ہی بچہ ہے، یہ سب بہن بھائی ہیں، جتنی خبریں آپ نے ڈسکس کی۔ اور اچھا، پالیٹکس پہ لعنت بھیجو، اس طرح کے لوگوں کو بتاؤ، کسی کی
लाख में एक की समझ में आ जाए समझे। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट की 4 साल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में 12 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद ना किया गया। क्या कहेंगे? क्या है ये? एवरीवेयर। मैं तो एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि खालस लुआ खा गए ये वो लोग हैं। PIA स्टील मिल, ये अपना रेलवे, 3 की मिसाल। अब भी जाके लाहौर कॉरपोरेशन का पता करो, बेशर्मों बेहयाओं ने जरूरत से सैकड़ों गुना ज्यादा वहां बंदे भर्ती किए हुए हैं। क्यों? वोट बैंक। ये कई कई मुंहों से मुल्क को खा रहे हैं, एक मुंह नहीं। एक ऐसी बला है जिसके 100 जबड़े हैं हर चक्कर में। जाओ जाके पता कर लो लाहौर कॉरपोरेशन में। आगे चलते हैं हसन साहब। एक अखबारी खबर के मुताबिक हालिया नौ मुंतखब पंजाब अरकान असम्बली बजट से लाताल्लुक रहे। 196 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा ना लिया, अक्सर हाजिरी लगाकर गायब रहे। हाजिरी लगाने से अरकान को अलाउंस वगैरह मिल जाता है। वो अलाउंस तो इन्हीं लोगों को मिलते हैं ना, इसी किस्म के लोगों को। TA DA अलाउंस क्या प्राइवेट कंपनी, मुझे नहीं पता। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा। देखो बात सुनो, लेकिन एक ये सवाल इससे एतबार से अच्छा लगा कि मुझे अपनी एक खोई हुई गुमशुदा भूली हुई बात याद आ गई। एक रोज़नामा था सदाकत, उसमें मुन्नू भाई, अब्बास अतर अल्लाह बख्शे दोनों, शाजी और मैं, हम 3 बंदे थे, इकट्ठे थे उसमें। रोज़नामा सदाकत, मशरक बिल्डिंग में ऑफिस था। तो मैंने एक फीचर करवाया और शाया हुआ, पंजाब असम्बली के गुग्गू घोड़े, ये उसकी सुर्खी थी। जो मैंने किया, खैर हुआ ये कि पंजाब असम्बली से एक नोटिस आया या फलाना मुन्नू भाई को और मुझे। और मुन्नू भाई मेरे साथ बहुत उनका प्यार था, शाजी के साथ भी बहुत था। तो मुन्नू भाई कहता यार मरवाता है ये वो वगैरह। और मैं कहा मुन्नू भाई चलो कोई गल नहीं। उधर चले गए जी, मेरी ये बात है। मैंने कहा बात सुनो, गुफ्तगू करने से तुम्हारा नोटिस पढ़ लिया है, मैंने जो किया है वो तुमने पढ़ लिया है। मुन्नू भाई का तो लेने देने कोई नहीं इसके साथ, ये तो अब तो मेरा चार्ज है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और मैं तुम्हें तुम्हारे नोटिस का जवाब नहीं, तुम्हें धमकी देने आया हूं, धमकी देने आया हूं। क्यों? मैं तुम सबको अदालत में ले जाऊंगा, डेफेमेशन। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये भेजने की? मैंने वो अखबार उठाए, मुंह पे मारे। मैंने कहा देखो, अखबारों में लिस्टें छपी हैं तुम्हारे MPS की, जो पूरे साल में एक लफ्ज नहीं बोले। कैसा है? तो मैंने कहा गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे, को अल्लाह माफ करे, को फोश गाली तो नहीं कट देती मैं। गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे? चुप कर गए, नहीं नहीं ऐसे हैं जी प्रोसीजर तो फलाना, तो ये वो एमी फलाना, चाह पियो जी फलाना टमकाना, ये दैट वाज द एंड। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं आपको ये 20-25 पता नहीं तक हाँ 26-27 साल पुराना वाकया सुना रहा हूँ, जो कोई नई बात है मेरे लिए तो नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बिल्कुल भूली हुई बात याद आ गई। पंजाब असम्बली दे गुग्गू घोड़े, ये सुर्खी थी, तस्वीरें थी। तो मैंने कहा मैं को अपनी तरफ से और ये तुम्हारी तरफ से लीक हुई हुई है ये बात कि फलां फलां मेंबरान ने पूरा साल एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो बेसिकली तो अलाउंस शलाउंस तो खैर वो तो हमें बिल्कुल ही उत्ते झुंगा हुंदा है ना, असल काम तो कोई और है। अदरवाइज मत मारी है यार किसी की। जून जुलाई में भागा जाए, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, छोड़ो। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।